हजूर ने फरमाया चिंता ताकि कीजिए। चिंता असीं समझने साडी मानसिक अवस्था है जो हर एक इंसान दे अंदर फुरने दे रूप विच, तोखले दे रूप विच, सहम दे रूप दे विच हर एक इंसान दे अंदर टिकी हुई है। पर इत्थे सतगुरु ने एक निरभैता की बात की, चिंता ताकि कीजिए। ਇਹਦੇ अर्थ करांगे उस गल की चिंता करो ਜਾਂ इस वो चिंता करो ਕਿਹੜੀ जो अनहोनी होए। ਭਾਵੇਂ चलो असी आम लफ्ज़ां विच अनहोनी कह दिंदे आ, पर इत्थे सतगुरां ने जो शब्द दर्ज किया बाणी विच, इत्थे अनहोनी नहीं, इत्थे अनहोनी है। हजूर कह रहे ने चिंता ताकि कीजिए। चिंता उस बात दी करो, उस गल दी करो जो अनहोनी होए। अनहोनी दा अर्थ जिन्ने नहीं होना जां सिर्फ तेरे नाल वापरी, किसे होर नाल वापरी नहीं। अनहोनी होगी किसे नाल होई नहीं पहला। महाराज कहते उस गल दी चिंता कर जो अनहोनी है, जिहड़ी होनी है, जिन्हें वापरना ही है, तो फिर उस गल की चिंता की है। फिर बिनती चिंता ताकि कीजिए, उस बात की चिंता करो, उस घटना की चिंता करो जो अनहोनी होए। जिहड़ी अनहोनी है किसे नाल नहीं होई, साडे नाल वापर गई। जग्गो 13वीं जिन्हों कहिंदे जो अनहोनी होए। ते महाराज की समझाना चाहते हो? कहन लगे दसना ये चाहना वा कि मौत अनहोनी नहीं, ये सिर्फ तेरे नाल नहीं वापर रही, मौत होनी है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यह मार्ग संसार को, आ जिहड़ा संसार दा मार्ग है, रस्ता है ना, जिहड़ा शाह मार्ग कहला, ये जिहड़ा संसार दा रस्ता है, जिहड़ा इत्थे जन्म लै रहा है, जिहड़ा इस संसार दे रस्ते चों निकल रहा है, मतलब कि जिस दा भी जन्म होया, ये मार्ग संसार को, ये संसार दा जिहड़ा रस्ता है, नानक थिर नहीं कोई। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने ये अनहोनी नहीं। इस संसार दे अंदर जो भी आया है उस बंदे ने इथों कूच करना है। ये रस्ता, ये मार्ग, ये पंथ, ये है ही इहो जिहा कि जिहड़ा आया है वो अपने मुकाम वल तुरिया जा रहा है। पहला सिर्फ मैं अखरी अर्थ करांगे ना दोनों श्लोकां दे कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। फिर इस गल नूं खोलण लई भी ये मार्ग संसार को दा मतलब की, अगे सतगुरु फिर खोलते ने जो उपजियो। इत्थे किसी इंसान का नाम नहीं लिया। जो उपजियो जिहड़ा भी पैदा होया है, जिस दी भी होंद है, केवल इंसान नहीं, जो कुछ भी दृष्टमान दे विच पैदा होया वो कोई जिहड़ा अदृष्ट भी अपनी होंद रखदा पिया है। महाराज ने इत्थे शब्द वरत्या जो उपजियो सो बिनस है। जो पैदा होया, जो उपजया है, वो बिनसेगा, वो नाश होवेगा, वो खत्म होवेगा। ते अगे महाराज कहते ने परो आज कै काल। कुछ विद्वानां दे अर्थ परो दे कीते ने डिगना जां नाश हो जाना, पर कुछ गुरमुख विद्वानां ने इनू 3 कालां दे विच रिहा है ते ढुकदा भी है। जो उपजियो सो बिनस है, जिहड़ा उपजया है वो बिनसेगा। परो आज कै काल। परो दा अर्थ कीता भी पै जाना जां डिग जाना, नाश हो जाना। पर इत्थे पहला शब्द बिनस है आ गया है, जो उपजियो सो बिनस है। परो दा अर्थ परसों भी कीता है। आज दा अर्थ वर्तमान विच अज, ते काल दा अर्थ है कल। ਇਹਦਾ मतलब अज कल ਜਾਂ परसों जो कुछ भी उपजया है, इस हर चीज़ ने बस ये बिनस जाना है। अज कल परसों जे परो दे अर्थ ये भी किए जान, अज ਜਾਂ कल इन्हें बिनस जाना है, तो भी टुकणगे।
पर मैं आप ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं फिर रिपीट कर देना वा, क्योंकि मान लो मैं बौद्धिक अर्थ कर गया वा, एक ने अखरी अर्थ बौद्धिक तल ते पढ़ के अर्थ मैं कर दिते जो कर रहे हैं असी। एक है अनुभवी अर्थ, बौद्धिक अर्थ अनुभवी अर्थ। हुण जिवें समझाण वास्ते मन नूं मैं सीधा जिहा अर्थ कीता कि मेरी प्रीत गोबिंद स्यो जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। ये शब्द भगत रविदास साहिब जी का है। तो इस दे सीधे अखरी अर्थ ये ने कि मता मेरी मुहब्बत, मता मेरा प्यार, मता मेरे अंदर दा इश्क मेरे परमात्मा नाल घट ना जाए, क्योंकि मैं अपनी जिंद दे बदले अपनी जिंद दे वट्टे इस प्रीत नूं खरीदिया है। अखरी अर्थ हो गया ना जी। पर ये अनुभव उन्हां दा है जिन्हां जिंद दे के प्रीत खरीदी है। फिर मेरी बेनती है अखरी अर्थ होणगे, पर असल च अनुभवी अर्थ ने कि जिन्हां ने सचमुच अपना आप भेंट करके जिंद दे के प्रीत खरीदी। जिवें गुरु अर्जुन साहिब दा बचन है, मूल लालन स्यो प्रीत बनी, तोरी ना टूटै, छोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। मैनू प्यारे नाल ऐसी मुहब्बत हो गई, तोड़िया टुटदी नहीं, छुटाया हुण छुटदी नहीं, ते सचमुच प्रेम दियां तनावां जिहड़ियां ने वो कसियां होईयां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज फिर मैं बेनती करांगा, अर्थ दी गल करदे जो भी पैदा होया है, जो उपजो सो बिनस है, ते महाराज कहंदे ने परो आज कै काल, अज जां कल इसने खत्म हो जाना है, इहने बिनस जाना है। तो महाराज कहते एक काम कर, नानक गुरु तेग बहादुर साहब बख्शिश कर रहे हैं, हर गुण गाए ले तू हरि दे गुणा नूं गा। पर इत्थे शब्द सतगुरुआं ने गुण लिखिया है, नाने नल नहीं। नानक हर गुण गाए ले तू हरि दे गुणा नूं गा लै। ते की कर, महाराज कहते छाड़ सगल जंजाल, अंदर दे जंजाल छड़ दे तू। वैसे जंजाल का लफ्जी अर्थ है, ये बनया शब्द जगत जाल, जगत दा झंबेला जां जग जाल। जाल का अर्थ आप समझने ना, जंजाल दे अर्थ कीते ने सुगड़ विद्वानां ने कि जगत दा जाल, ये संसार का जिहड़ा झंबेला शब्द वरतने। इहदा मतलब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उस प्रकरण नूं अगे तोरिया। ते महाराज कह रहे ने अज कि भाई सज्जनों चिंता ना करो, सब ने जाना है। तो महाराज कहते इस रस्ते ते जिहड़ा जन्म होया है उन्हें जाना ही जाना है। असी पहली अर्थ इत्थे विचार शुरू करने, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। कल दा जदों ये पवित्र श्लोक ज़हन विच सी भी विचार इहदी होनी है। वेखो ये श्लोक निर्भयता का प्रतीक है। ये श्लोक मौत ते फतेह पाण वाली सुरत दी सूचना दे रहा है। ये श्लोक जिसने सारे संसार नूं चिंता दे विच फसाया है। सच ये वे कि ये श्लोक मौत दी चिंता तो मुक्त होए गुरु तेग बहादुर साहब दे अंदर दी अवस्था है। इस बेनती नूं फिर मैं रिपीट करांगा। इहदा मतलब जदों कई बारी आम बंदे लई कोई घटना बहुत गहरा सदमा दे जाती, अंदर बड़ा असर कर जाती, तो कई सज्जन ऐसे हुंदे ने कि जिन्हां दी जरांत बड़ी जबरदस्त हुंदी है। वो कहंदे कोई गल नहीं, चिंता ना कर, परवाह ना कर। एक बंदे लई वो घटना बहुत वड्डा दुख है, दूजा उपरे सीधे शब्द कह रहा चिंता ना कर। मैं कहना मौत की घटना इन्नी डरावनी, इन्नी भयदायक, इन्नी बंदे दे अंदर नूं चिंता तुर करन वाली गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह मौत दे भय तो मुक्त होया अंदर ये शब्द कह रहे ने, चिंता ना करोए, ये अनहोनी नहीं, ये चेते रखी, ये होनी ही होनी है। ये असंभव नहीं, ये संभव है। ये इकल्ली तेरे नाल नहीं वापरी, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए,
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਡਰਾਵਨੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਉਂ ਹੋਵਾ ਛੇਤ। ਕਿੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੱਥ ਮੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੂਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਉਂ ਹੋਵਾ ਛੇਤ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂਕੜ ਕਾਏ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਹਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਣੀ ਹੀ ਖੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਚਨ ਲਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰਪੈ ਸਤੀ ਕੈ ਸਾਂਚੈ ਭਾਂਡੈ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੈ ਮਰੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਹਰਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ। ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਦੋਹਰਾ ਲੀਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ, ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆਨ ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ, ਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੇ ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸੂਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਪਏ
ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਸਤੀ ਕੈ ਸੰਚੈ ਭਾਂਡੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਮ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਥ ਸੰਧੋਰਾ ਲੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਧੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਧੂਰੇ ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਸੰਧੌਰਾ ਪਕੜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਾ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਪਾਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਝੱਲਿਆ ਮਣਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੈ ਮਰੈ ਸਿਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਧੋਰਾ। ਆ ਡਗਮਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਧੋਰਾ ਪਕੜ ਹੀ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਐਸੀ ਹੋਏ ਭਰੀ ਮਨ ਕੋ ਭਾਵਤ ਕੀਨ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰਪਨਾ ਜਬ ਹਾਥ ਸਿੰਧੋਰਾ ਲੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਕੜ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੰਧੌਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਣੇ ਕੰਬੇ ਮੌਤ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, उसकी बात की चिंता कर जो सिर्फ तेरे नाल हो रही है। ये अज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जानी सी। इसे नूं बाबा जी ने बाणी च कहा, कबीर जिस मरने ते जग डरै चिंता मुक्त। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। कहते ने प्यारिया मौत दे नाल ही अगां परम आनंद तक पहुँचना है। अंदर दी मौत शब्द नाल होवेगी, जदों अंदर दी खौमे मिलेगी, मरेगी, मौत तो ऊपर उठेगा, फिर तेनों इस मौत की चिंता नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चिंता कीती भी नहीं। मैं पिछले दिन जदों शुरुआत की उस दिन ये अर्ज की सी, थोड़ा जा मैं थोड़ी जी रिपीट कर लगा जी कथा, थोड़ी जी बस। उस विच महाराज जी ने वचन कहे सन, जदों कश्मीर दे पंडित दुखी हो के आउंदे आ, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सामने फरियाद करते हैं। ते आप सब नूं पता है कि श्री आनंदपुर साहिब जी की वो धरती जिथे कृपा राम दत्त मटन निवासी उन्हें आके फरियाद की।
ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹੀ ਸਨ, ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧ ਨਿਕੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਤੁਕ ਸੁਣਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਸਾਧ ਨਿਕੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੀ ਇਹ ਪੀੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਢਾ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧ ਨਿਕੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਡਿੱਗ ਨੇ, ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਇਹ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ, ਝੋਰਾ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਦੂਸਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਤੀਸਰਾ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਹੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੌਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਭੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਗਾ ਸਕਿਆ
क्योंकि जिस अवस्था 'चों विचर रहे ने, जदों उन्हां दी अंमृत बाणी असीं पढ़ने आ जां गुरु ग्रंथ साहिब दा बचन पढ़ने आ, प्रभ कै सिमरन नेचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। नेचल आसन ਇਹਦਾ अर्थ बाहर दी गद्दी नहीं, नेचल आसन ਦਾ अर्थ है कि मन ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਾ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਡਿਗਾ ਨਾ ਡੋਲੇ चिंता तां की कीजिए, डिगा न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए तृप्तानी। जिथे अडोलता है, पूर्ण तौर पर अडोल। महाराज सच्चे पातशाह उन्होंने मौत नूं स्वीकार किया ते नाल ही शब्द कह दिता कि जेड़ा तुसी ये लफ्ज़ वार वार कहंदे हो, करामात नहीं, जे दीन नहीं ते मौत मौत। महाराज कहंदे आ तुसी जिस मौत दे भय नाल मेरे अंदर नूं डुलाना चाहते हो, मैं तो अपनी सारी जिंदगी लोगों नूं कह के आया, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए। ये अज नहीं कल वापरेगी। महाराज ने पहला बचन तो यह क्या, भाई चिंता तां करो जे अनहोनी है। क्योंकि असी कहना सौखा है, मैं स्टेज ते गल कर ही जा रहा, पर जिस दिन किसी ना वापरदी है पता उदन लगता है। दूजे दे घर विच लगी हुई अग लोकां नूं बसंतर देवता प्रगट हुई लगती है। जिस दिन अपने घर नूं लगदी उस दिन फिर सेक लगता है। वैगुरू गल करनी बड़ी सौखी है, उस चीज़ नूं खंडाणा पिंडे ते उहदी किरपा तो बिना नहीं। महाराज सच्चे पातशाह जी ने इत्थे क्या भी इस गल तो चिंता मुक्त हो जा, ये अनहोनी नहीं, ये होवेगी। भावें कई बारी असीं देखने कोई इंसान, क्योंकि मैं कल परसों भी क्या, इहदा जिहड़ा समा है, इहदी जिहड़ी वक्त है, ये पता नहीं किस वेले के थां ते सानूं आ जानी। उंज एक होर मैं बेनती करां कि मौत जिहड़ी इंसान नूं है जां संसार नूं कह लो, जो उपजो सो बिन समारे ने जिहड़ा कहा, असल च ये दो सिरे ने। एक किनारा जन्म है, एक सिरा जन्म है, ते दूसरा सिरा मौत है। जिस दिन जन्म होया बंदे दा, असी कहने जन्म होया, मैं कहना उस दिन मौत की शुरुआत हुई। इस नूं थोड़ा जिहा ठरमे नाल आपां जन्म नूं खुशी बधाई नाल जोड़ने। जन्म मौत का एक सिरा है, मौत दूजा सिरा है। जिस दिन जन्म शुरू होया उस दिन मौत शुरू हो गई। मौत अचनचेत इक्को वेले वापरी घटना नहीं। भावें ठीक है बाणी च प्रमाण दिते आ कि बंदे नूं समझ कोई नहीं, अचनचेत आ पैना, पर रब वल्लों ये अचनचेत वापरी घटना नहीं। मौत की शुरुआत इंसान का जन्म है। जे जन्म नहीं से ते मौत किवें? उस दिन बंदे की मौत का पहला दिन शुरू होंदा है। मौत एक ग्रोथ है, एक विकास है, उत्थों तक बंदे ने पहुँचना है। जिस दिन माँ की कुख तो जन्म लिया तो पहला साह बाहर निकलिया। इसलिए असीं लैंदे श्वास, एक साह अंदर है, एक बाहर है। प्यारिओ जिहड़ा बाहर निकलिया वो मरिया नहीं, पहला साह बाहर निकलिया मौत है। जन्म का पहला दिन खत्म हो गया, जिहड़ा खत्म हो गया मर गया। प्यारिओ फिर बेनती है, एक एक कदम बंदा चले। मान लो अज असी लुधियाने तो श्री अमृतसर साहिब जाना है तो पैदल तुरना। मैं एक उदाहरण दे रहा, पैदल तुरना। जिहड़ा पहला कदम अपने घर तो पुटांगे वो भी अमृतसर लई है, तो जिहड़ा अखीरला कदम अमृतसर शहर विच प्रवेश करदिआं होवेगा वो भी अमृतसर लई है। जिहड़ा पहला सवास साडा निकलिया, चेते रखियो, वो भी मौत की शुरुआत है। जिहड़ा अंतला सवास निकलिया उत्थे उन्हें अपना काम तमाम कर लिया है। मौत तां किहड़ा बंदा जिहदे नाल नहीं वापर रही, सवास सवास वापर रही। मैं इस करके क्या कि शुरुआत है मौत दी, जन्म। महाराज ने गुरु तेग बहादुर साहब ने अज इशारा करता भी जो उपजिया है वो बिनसन वाल जा रहा है। इसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन होर मैं अर्ज करा। मान लो ये गल नूं समझाउण लई कि मौत मेरे नाल, तुहाडे नाल, सब नाल ये जन्म तो वापर रही है।
ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਕਦੀ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੱਚਾ, ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤੇੜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਾਂਡਾ, ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤਰੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇੜ ਦੀ ਛਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਿਮ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਕੋਈ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਂਝ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਜਾਏ, ਪਿਛਾਂ ਖਲੋਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਟੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਕਤਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਆਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁ ਧੱਕਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁ ਧੱਕਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੂਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਤਰੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭ ਕੂ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਊ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ
सूदे सूदे रेख चलो तुम नतर को धक्का दवई है रे, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब को जम ले जई है रे, मानस बपरा मूसा कीनो। कबीर साहब कहते बंदे नूं तां रब ने चूहा बनाया है ते मौत बिल्ली बन के तुरी फिरदी है पिछे। मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे, आ मौत बिल्ला बन के आ गई। अगली बेनती नानक थिर नहीं कोई। महाराज कहते आ धनवंता अर निर्धन मन ई, की अमीर ते की गरीब बंदा, यदि कोई कौनौड़ नहीं उस मौत नूं। धनवंता अर निर्धन मन ई, ताकि कछु ना कानी रे, इनू किसे दा कोई कनौड़ नहीं, कोई डर नहीं। राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल बिडानी रे। कहते देखो ये काल ऐसा है, इसे नू बाबा जी ने क्या रहन ना पावे सुर नर देवा, ऊड़ सिधारे कर मुन जन सेवा। महाराज कह रहे हैं चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। मैं फिर उसे शब्द ते आ जाना, चिंता का संबंध भी चिंतन नाल ही है, चिंतन विचों चिंता निकलती है। फिर बेनती, जेड़ी चीज़ चिंतन दर ते चेते आउणा, जेड़ी घटना जेड़ी चीज़ जेड़ी वस्तु आउंदी है चेते, ਉਹਦੇ चिंतन विचों ते चिंता निकलती है। तो साडे पुराने लोग कहते सन चिंता चिखा दे बराबर है, ये मौत तक लै जाती है। तो चिंता एक वो पंछी है जिहदे खंभ भी नहीं दिसदे, जिहड़ा आकार भी नहीं दिसदा, पर सच्ची ये बंदे दे अंदर दा दिल खांदा है, अंदर नूं खांदा है बंदे दे। गुरु साहब कहते छड्ड इस खैड़े नूं, तू मौत दा चिंतन वेखो याद करना, पर इस चिंता विच ना फस कि सिर मेरे नाल वापरनी है। जे तू चिंतन ही करना है तो प्यारिया चिंतन कर अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम दा। पिछले दिनी एक असीं बचन लिया सी चिंता नाल संबंधित, भगत तरलोचन जी का बचन सी, जे चिंता ही करनी है मना, फिर आधी चिंता क्यों, तू चिंता ये कर मैं करतार की इबादत करा, मैं परमेश्वर का सिमरन कर सका। महाराज जी का एक बचन, अंत काल जो नारायण सिमरै, उत्थे भी सतगुरु ने चिंता शब्द वरते है, पर आ चिंता दे अर्थ होर ने। उत्थे है तू कर चिंता इस चीज़ की। महाराज कहते अंत काल जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, बदत तरलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाकै हृदय बसै। इत्थे सतगुरु ने कहा भी चिंता तां की कीजिए, जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। हुण अगे बचन कीता दूसरा जिहड़ा सलूक है, जो उपजियो सो बिनस है। इत्थे कल्ला इंसान ने किया, हाँ दूसरी तुक विच इंसान नूं उपदेश दिता है, पर इस तुक विच दाता जी ने कहा जो उपजियो, ਇਹਦਾ मतलब जो भी पैदा होया। मैं आप अर्ज की वो जड़ होवे चेतन होवे, वो भावें सदियां पहलां दा होवे जुगां पहलां दा होवे, ये करतार दे घर दा अटल नेम है कि जो कुछ भी पैदा होया, जो कोई दृष्टमान है सगल मथेना। गुरु ग्रंथ साहब कहते जो दृष्टमान जो दिस रहा है ये सब कुछ जाएगा, ये सब कुछ मर रहा है, जिवें इंसान मर रहा है ना सवास सवास करके। गुरु साहब ने कहा जो उपजियो, जिवें बाबा जी की बाणी विच एक बचन आउंदा है, हजूर ने फरमाया धरत आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने आ धरती, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये आकाश, ये जो कुछ है, जो भी पैदा होया है, इनू काल ने खाना ही खाना, ये बिनसेगा। हजूर का दो बचन और गुरु नानक साहब की मैं लै लगा। एक तो श्री राग विच सतगुरु का बचन है, जदों दिन खुंदा उदों सूरज खुंदा है, जदों रात हुंदी असीं देखने उदों चंद्रमा भी आउंदा है। उत्थे महाराज जी ने कहा दिन रब चलै जो उपजो सो बिनसकै। दिन रब चलै,
ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਸੇਗਾ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੈ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੈ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਜ ਕਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਕੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਰੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਰੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 7 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ ਜਾਂ ਆਗੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਿੰਗ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਚਿਆ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਤਮੀ ਕਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ਼ਾ ਗੋਤਮੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜੀ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇਠਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਛੇ, ਅੰਦਰ ਖਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਤਮੀ ਕਿਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੋਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਦਮੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਗਏ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਟਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਲਿਆ ਸਰੋਂ 1 ਤੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ 1 ਤੋਲਾ। ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੀ ਸਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਏ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਦਿਓ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ 1 ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੀਏ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟਿਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹੀ ਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲਿਓ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਕੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ। ਉਹ ਮਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗਾ ਖਰੀ ਕੇ ਗੁਣ, ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਪਜੈ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ, ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਬਹੌਰ। ਜੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋੜ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਬਹੌਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ,
ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਏਗਾ, ਐਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇੱਥੇ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਝਮੇਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।